ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्याय आत्मसंयमयोग। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति स सन्न्यासी च योगी न निरग्नेन चक्रिय। भगवान कहले ହେଇଗଲା गोटे जो पुरुष कर्मफल को आश्रय न करी कर्तव्य कर्म करती ही सन्यासी अथवा योगी अटंती। केवल अग्नि त्याग करिथिबा लोक सन्यासी नुहे किंबा कर्म त्याग करिथिबा लोक योगी नुहे। यं सन्न्यासमिति प्राहु योगं तविधि पाण्डव न ह्यसंन्यस्त संकल्पो योग भवति कश्चन। हे अर्जुन, जहाकू सन्यास बोली कहती ताहाकू ही तुमे जोग बोली जान, कारण संकल्प त्याग करि नथिबा कौनसी पुरुष जोगी होई पारे नाही। आरुरोख्यो निर्जोग कर्म कारणमुच्यते योगरूढस्ततैषव सम कारणमुच्यते। योगारूढ़ हेबा पई इच्छुक मननशील पुरुषंक निमंते निष्काम भावरे कर्म करिबा ही योग प्राप्तिर हेतु बोली कहा जाए। जीवा परे सेई योगारूढ़ पुरुषंकर सर्वसंकल्प शून्यता ही तांको कल्याणर कारण बोली कहा जाए। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म संन्यज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। सर्वसंकल्प त्यागी पुरुष जेतेबेले इंद्रिय मानक भोगरे ओ कर्म मानकर मध्य आसक्त हुअन्ति नाही बेले सीए योगारूढ़ बोली कथित हुअन्ति। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानवसायदेत् आत्मबोह्यमात्मबन्धु रामोत्रिपुरात्मनः। निज द्वारा निज को संसार सागर उद्धार करिबा उचित, निज को अधोगति रे पकाई देवा उचित नुहे, कारण मनुष्य निजर मित्र और निज ही निजर शत्रु अटे। बन्धुरात्मात्मनास्तस्य येन मव्यात्मना जितः अमात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तोतात्मैव शत्रुवत्। जो जीवात्मा द्वारा मन ओ इंद्रिय सहित शरीर को जय करा जाइछि, जीवात्मा निजे ही निजर मित्र एवं जहा द्वारा मन इंद्रिय और शरीर को जय करा जाए नहीं, से निजे ही निजर शत्रु परि आचरण करे। जीतात्मन प्रसन्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमायोः। शीत उष्म एवं सुख दुख रे मान अपमान रे ताहांको अंतःकरणर वृत्ति गुड़िक संपूर्ण शांति रहती। स्वाधीन आत्मा विशिष्ट संग ज्ञान रे सचिदानंद घन परमात्मा सम्यक रूपे अवस्थान करती, अर्थात तांको ज्ञान रे परमात्मा व्यतीत किछि ही रहे नहीं। ज्ञान विज्ञान तृप्तान कूटोष्ण विजितेन्द्रिय युक्त इत्युयते योगी समलोष्टाशकांजन। जहांको अंतःकरण ज्ञान ओ विज्ञान रे तृप्त, तांको स्थिति विकार शून्य, जहांको इंद्रिय माने संपूर्ण वशीभूत
ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଟି ପଥର ଏବଂ ସୁନା ମାନ ତାଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବତ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। सर्हुनीत्यायुयुस्तान मध्यसोते बन्धुषु साधुष्मपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। ସହୃଦ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ହିତ କରୁଥିବା ଲୋକ, ମିତ୍ର, ବୈରୀ, ଉଦାସୀନ ଅର୍ଥାତ୍ पक्षपात रहित ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ମଙ୍ଗଳକାମୀ, ଦେଶ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରେ, ଧର୍ମତ୍ୱାମାନଙ୍କ ଠାରେ ଓ ପାପୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବ ରଖିଥିବା ପୁରୁଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। योगी जुञ्जीत् स तत्मात्मन् रहसीसीतः एकाकी यच्चित्तात्मा निरसीर परिग्रह। ମନ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଶରୀରକୁ ବଶ କରି ରଖିଥିବା ଆଶା ରହିତ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହ ଇଚ୍ଛା ଶୂନ୍ୟ ଯୋଗୀ ଏକାକୀ ହିଁ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଆତ୍ମାକୁ ନିରନ୍ତର ପରମାତ୍ମାରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानसमात्मनः न्यत्तचेयनातीतीचं बैराजीनकुशोत्ततम्। ଶୁଦ୍ଧ ଭୂମି ଉପରେ କ୍ରମଶଃ କୁଶ, ତା ଉପରେ ମୃଗ ଚର୍ମ ଓ ତା ଉପରେ ବସ୍ତ୍ର ବିଛାଇ ଅତି ଉଚ୍ଚା କିମ୍ବା ଅତି ନିଚା କରି ନିଜର ଆସନ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ସ୍ଥାପନ କରେ। लोकाग्रं मनो कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियसक्रिय उपविश्य शनै युञ्जात् योगमात्मानविशुध्यते। ସେହି ଆସନରେ ବସି ଚିତ୍ତ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ମନ ଏକାଗ୍ର କରି ଅନ୍ତଃକରଣର ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। समङ्कायसिजोग्रीव धारयण कवलं स्थिरः सम्प्रेम्य नासिकाग्रंस्थो दिशश्चानवलोकयन्। ଶରୀର, ଶିର ଏବଂ ଗ୍ରୀବା ସଳଖ ଓ ଅଚଳ ରଖି ସ୍ଥିର ହୋଇ ନିଜ ନାସିକାର ଅଗ୍ରଭାଗ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ନ ଚାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଖପୂର୍ବକ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିବାର ନାମ ଆସନ। प्रशान्तात्मा विगतार्भ ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम्य मच्छीतो युक्त आसीत मत्पर। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତରେ ସ୍ଥିତ ରହିତ ତଥା ଭଲ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସାବଧାନ ଯୋଗୀ ମନ ସଂଯତ କରି ମୋ ଠାରେ ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ଏବଂ ମୋ ପରାୟଣ ହୋଇ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ। युञ्जनेव सदात्मान योगी नियतमानसः शक्ति निर्वाण परमं मश्चत्तमधिगच्छति। ମନ ବଶ କରିଥିବା ଯୋଗୀ ଏପରି ଭାବରେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ମୋର ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରୂପରେ ଲଗାଇ ମୋ ଠାରେ ଥିବା ପରମାନନ୍ଦର ପରକାଷ୍ଠା ରୂପୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। नित्यस्नातस्तु जोगास्ति न वैकान्तमनस्वतः न चादि स्वप्नशालस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। ଅର୍ଜୁନ, ଯିଏ ବହୁତ ଭୋଜନ କରେ କିମ୍ବା ଯିଏ ଆଦୌ ଭୋଜନ କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯିଏ ବହୁତ ଶୁଏ କିମ୍ବା ଯିଏ ଆଦୌ ଶୁଏ ନାହିଁ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः। ଏହି ଦୁଃଖ ନାଶକ ଯୋଗ ତ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଆହାର ବିହାର କରୁଥିବା ଲୋକର, କର୍ମମାନଙ୍କରେ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଲୋକର ତଥା ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ନିଦ୍ରା ଯାଉଥିବା
ଓ ଜାଗରଣ ହେଉଥିବା ଲୋକର ହିଁ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। यदा विनीयतं चित्तमात्मन्योऽवतिष्ठते निःस्पृहो सर्वकामोभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସକଳ ଭୋଗରେ ସ୍ପୃହ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। यथा दीपो निवातश्चो नेङ्गेते सोपास्तथा योगिनो यत चित्तस्य युञ्जते योगमात्मनः। ପବନ ନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଦୀପର ଶିଖା ଯେପରି ଚଞ୍ଚଳ ହୁଏ ନାହିଁ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ଲାଗିଥିବା ଯୋଗୀଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ଚିତ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପମା ଦିଆଯାଏ। यत्र परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवामतात्मानं पश्यन्मात्मानि दुष्यते। ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ନିରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ତ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପରତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପରମ ଆତ୍ମାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ପରମାତ୍ମାରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହେ। सुखमत्यन्तिकजत्तत् बुद्धिग्राहमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न दैवाचं शीतश्चलति तत्त्वतः। କେବଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି, ଯୋଗୀ ତାହାକୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏହି ଯୋଗୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ କଦାପି ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचल्यते। ପରମ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ଯେଉଁ ଲାଭ ପାଇଗଲେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲାଭ ଅଛି ବୋଲି କିଏ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ପରମ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ ଯୋଗୀ ମହା ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयं योक्तव्यो योग निर्विण्णचेतसा। ଯାହା ଦୁଃଖ ରୂପକ ସଂସାରର ସଂଯୋଗରୁ ରହିତ ତଥା ଯାହାର ନାମ ଯୋଗ, ତାହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ଷୁଣ୍ଣ ନ ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଉତ୍ସାହିତ ଚିତ୍ତରେ ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ବକ ସେହି ଯୋଗ ସାଧନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। संकल्प प्रभवान् कामन् त्यक्त सर्वं शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समक्ततः। ସଂକଳ୍ପରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ସକଳ କାମନା ନିଶେଷ ରୂପେ ତ୍ୟାଗ କରି ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ଦିଗରୁ ମନ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ନିରୋଧ କରିବା ପୂର୍ବକ शनै सन्नौ रूपो मेद बुद्धं धृति गृहातया आत्मसंस्थमन कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। କ୍ରମଶଃ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଉପରତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ତଥା ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମାରେ ଲଗାଇ ପରମ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ବି ଚିନ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। यतो यतो निश्चरन्ति मनश्चलन्मश्चिरं ततोस्ततो नियर्म्यत्य दात्मन्योगवसन्नयेत्। ଏହି ଅସ୍ଥିର ଚଞ୍ଚଳ ମନ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦାଦି ନିମନ୍ତେ ସଂସାରରେ ପ୍ରେରଣ କରେ ତାହାକୁ ସେହି ବିଷୟରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ଆଣି ବାରମ୍ବାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ନିରୁଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ। प्रशान्त मनसंह्योनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपौति सन्तरजस ब्रह्मभूतमकस्मकम्। ଯାହାଙ୍କର ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ, ଯିଏ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ଓ ଯାହାଙ୍କର ରଜଗୁଣ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ସେହି ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ।
जुञ्जुनेवं सदात्मानं योगी विगतकस्मसः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंत सुखमश्नुते। ସେହି ନିଷ୍ପାପ ଯୋଗୀ ଆତ୍ମାକୁ ଏହିପରି ନିରନ୍ତର ପରମାତ୍ମାରେ ଲଗାଇ ରଖି ସୁଖ ପୂର୍ବକ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। सर्वभूत समात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्ष्यते योगजुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅନନ୍ତ ଚେତନାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାରେ ଏକା ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ରୂପକ ଯୋଗରେ ଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମବାନ ତଥା ସର୍ବତ୍ର ସମଭାବ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଯୋଗୀ ଆତ୍ମାକୁ ଭୂତରେ ଥିବା ଏବଂ ସକଳ ଭୂତଙ୍କୁ ଆତ୍ମାରେ କଳ୍ପିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖନ୍ତି। यं मां पश्यन्ति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणिष्यामि स च मे न प्रणश्यति। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରେ ସକଳଙ୍କ ଆତ୍ମା ରୂପକ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ମୋର ବାସୁଦେବଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିବା ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ ସେ ମୋତେ ଅଦୃଶ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्युक्ते त्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽस्मि स योगी मयि वर्तते। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଐକ୍ୟ ଭାବରେ ରହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଭଜନ୍ତି ସେହି ଯୋଗୀ ସକଳ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟାକଳାପ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ आत्मौपम्यो न सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁ ଯୋଗୀଙ୍କର ସକଳ ଭୂତରେ ଆତ୍ମଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ନିଜର ମସ୍ତକ ହସ୍ତ ପାଦ ଓ ମଳଦ୍ୱାର ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶୂଦ୍ର ଓ ମ୍ଲେଚ୍ଛଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବି ସେ ସବୁର ଏକ ପ୍ରକାର ଆପଣା ଭାବ ଥିବାରୁ ସେ ସବୁର ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖେ। ସକଳ ଭୂତଙ୍କୁ ସେହି ଭାବରେ ଦେଖିବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଆତ୍ମଭାବ ରଖିବା। ତେଣୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ପରି ଦେଖନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ବି ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସମାନ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପରମ ଯୋଗୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्तथा प्रोक्तः सामान्यो मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि जडतत्त्वासीतिं स्थिराम्। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ହେ ମଧୁସୂଦନ ଏଇ ଯେଉଁ ସମତ୍ଵ ରୂପକ ଯୋଗ ଆପଣ କହିଲେ ମନର ଚଞ୍ଚଳତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ତାହାର ନିତ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। चञ्चलं हि मनं कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्यो वायुरीव सुदुष्करम्। କାରଣ ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ମନ ବଡ଼ ଚଞ୍ଚଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ଷୁବ୍ଧକାରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଓ ବଳବାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାହାକୁ ବଶ କରିବା ବାୟୁକୁ ବଶ କରିବା ପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଷ୍କର। श्रीभगवान् उवाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ଭଗବାନ କହିଲେ ହେ ମହାବାହୁ ମନ ଯେ ଚଞ୍ଚଳ ଓ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ବଶୀଭୂତ ହୁଏ ନିଃସନ୍ଦେହ କିନ୍ତୁ ହେ କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମନ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। असंयतात्मना योगो
दुष्टाप इति मे मति वत्सत्मना तु जतत शक्य बात्पूनमायतः। ଯାହାର ମନ ସଂଯତ ହୋଇନାହିଁ ତା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ ଦୃଷ୍ଟାପ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମନକୁ ବଶ କରିଥିବା ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧନା ବଳରେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହଜ, ଏହା ମୋର ମତ। अर्जुन उवाच आयति श्रद्धयोपोते योगच्चरितमानसः अप्राप्य जोग संसिद्धि कांगतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन କହିଲେ, ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ମୋ ଯୋଗରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ଅଥଚ ଜଣେ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ଯାହାର ମନ ଅନ୍ତକାଳରେ ଯୋଗରୁ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେପରି ସାଧକ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବତ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରାପ୍ତି କରିନପାରି କେଉଁ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? कच्चिनो यविभ्रष्ट छिन्न ब्रह्मीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणपति। हे महाबाहु, कौन ସେହି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମୋହିତ ଓ ଆଶ୍ରୟ ରହିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ପୁରୁଷ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମେଘ ପରି ଉଭୟ ଦିଗରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ? एतन्ने संशय कृष्ण चित्तुमहर्षसे सतः तदन्य संशयस्य चित्तन्न हि उपपद्यते। हे ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ମୋର ଏହି ସଂଶୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚ୍ଛେଦନ କରିବାକୁ ଆପଣ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଏହି ସଂଶୟର ଚ୍ଛେଦନକାରୀ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। श्री भगवान उवाच पार्थ नैव नामुत्र विनाशस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चिदुर्गति तात गच्छति। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ପାର୍ଥ, ଏହି ପୁରୁଷଙ୍କର ଇହଲୋକରେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ, ପରଲୋକରେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ହେ ପ୍ରିୟ, ଆତ୍ମୋଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଥିବା କୌଣସି ପୁରୁଷ ଦୁର୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। प्राप्य पुण्य कृतं लोक निशीता शश्वत समः शुचनांसि मतंगेः जोग भ्रष्टो विजायते। ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ପୁଣ୍ୟବାନ ମାନଙ୍କର ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗାଦି ଉତ୍ତମ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି ଓ ବହୁ ବର୍ଷ ଯାଏ ସେଠାରେ ନିବାସ କରି ଶୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। अथवा जोगिनामेव कुले भवति धामतम् एतद्धि दुर्लभतरं लोक जन्म यदादृशम्। ଅଥବା ବୈରାଗ୍ୟବାନ ପୁରୁଷ ସେସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଯାଇ ଜ୍ଞାନମାନ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଜନ୍ମ ସଂସାରରେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ। तत्रं तं बुद्धि संयोगं लभते पूर्वतेहिकं यतते ततो भूय संसिद्धौ कुरु नंदन। ସେଠାରେ ସେହି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଶରୀରରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବୁଦ୍ଧିର ସଂଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସମବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଯୋଗ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସହଜରେ ପାଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ହେ କୁରୁନନ୍ଦନ, ତାର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ପରମ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଯତ୍ନ କରନ୍ତି। पूर्वभैसेन तैनैव
हीयते ह्यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। ଲକ୍ଷ୍ମୀମାନ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ସେଇ ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାଭ୍ୟାସ ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତଥା ସମବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଯୋଗର ଜିଜ୍ଞାସୁ ମଧ୍ୟ ବେଦରେ କଥିତ ସକାମ କର୍ମର ଫଳକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଯାଆନ୍ତି। प्रजत्नाजत्मनस्तु जोगी संसिद्धु किल्विष अनेक जन्म सिद्ध संसिद्धि ततो जाति परंगति। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास କରିଥିବା ଯୋଗୀ ତ ପୂର୍ବର ଅନେକ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ବଳରେ ଇହ ଜନ୍ମରେ ସଂସିଦ୍ଧ ହୋଇ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ତତ୍କାଳ ହିଁ ପରମ ଗତି ପାଇଯାଆନ୍ତି। तपस्वी भोधिको जोगी ज्ञानी भोपी मतोधिक कमिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। ଯୋଗୀ ତପସ୍ୱୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସକାମ କର୍ମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ଯୋଗୀ ହେଇଯାଅ। जोगी नामपि सर्वेक्षं मद चेतन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मं सा मे युक्ततमो मतः। ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଯୋଗୀ ମୋ ଠାରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଆତ୍ମ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ନିରନ୍ତର ଭଜୁଥାନ୍ତି ସେହି ଯୋଗୀ ମୋ ମତରେ ତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ओम तस्मदीति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगे नाम षष्ठाध्याय।